वासिंगल ओम माता नमो जी। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथां मह्यं तथादिसवपदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांस श्रीरूपं चाक्रजातं सगगण रघुनाथविदं तां सजीवं सात्वैवं सावधूतं परिचयसकीतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां च गणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्ताय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सकालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी आशशक्तिदेशतारिणि पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तस्वरूपं स्वरूपकं भक्ताधारं भक्ताद्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जय हरे श्री माता कृष्णा जी। माता हरे जी। कृष्ण माता जी। हाँ। 1 second माता जी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता थैंक यू जी। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। இன்று வகுப்பிற்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா குலை மேங்களூர் கோயில் சார்பாக அன்போடு வருக வருக என வரவேற்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare Krishna, Jai Shri Mataji. Any problem? நான் ஒன் எதுனா ஹெல்ப் செகண்ட் பண்ணவா மாதாஜி. மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணவா? ஒன் செகண்ட் மாதாஜி பாக்குறேன், பார்த்துட்டு சொல்றேன் ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஓகே. நீங்க எதுக்கு 141 ரெடியா கொஞ்சம் எடுத்து வைங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ப்ளீஸ் மாதாஜி. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. ஷைனி மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி இதுல வந்து என்னது கோ-ஹோஸ்ட் பண்ண முடியல. ஜெயஸ்ரீன்னு ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க, அது பண்ணாதான் ஷேர் ஆகுமா? ஆமா ஆமா மாதாஜி, மாதாஜி. நீங்க அதுலதான் நீங்க வந்து லேப்டாப் ஸ்கிரீன்ல எது வச்சிருக்கீங்களா? போட்டிருக்கீங்களோ அதுதான் நீங்க வந்து கோஹோஸ்டா ஆக்கிருங்க. அது கோ-ஹோஸ்ட் பண்ண முடியலையா மாதாஜி என் நம்பரை? ஏன் பண்ண முடியல என்னன்னு வருது? மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா என்ன மாதாஜி. ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குது மாதாஜி? அது ரைஸ் ஹேண்ட் அதுதான் காட்டுது மாதாஜி. அதுல வேற ஒன்னும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல. ரீநேம் இதுதான் சொல்லுது. இதில் நிறைய கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கிறதுனாலயா, எதனால அப்படி காட்டுது மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, அப்படியெல்லாம் இல்ல. நீங்க அந்த ஜெயஸ்ரீன் பேரை திருப்பி ஒரு தடவை தொட்டு பாருங்க. அந்த ஜெயஸ்ரீன் பேரை தொட்டீங்கன்னா அது தொட்டுட்டேன் மாதாஜி. அதுல ரைஸ் ஹேண்ட் ரீநேம் அது 2 தான் வருது. இல்ல, அது உங்களோடதையும் நீங்க தொடுறீங்க. நீங்க எதுல ஹோஸ்டா இருக்கீங்களோ அதுல இருந்து இதை தொடுங்க மாதாஜி. நீங்க ஒரு இதுல ஹோஸ்டா இருக்கீங்க இல்லையா, அந்த சிஸ்டத்துல இருந்து இந்த ஜெயஸ்ரீயை தொடுங்க. हरे ஓ, कृष्णा இதுதான் कृष्ण கோஸ்டா இருக்கு. 1 செகண்ட் மாதாஜி. कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण ஆமா, कृष्ण கோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. हरे हरे राम हरे हरे கோஸ்ட் உங்களே கோஹோஸ்ட் ஆக்கியாச்சு. ஹரே ஹரே இந்த slide. ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா எங்க scroll பண்ற? கிருஷ்ண கிருஷ்ண அப்படிதான் அங்க ஹரே ஹரே மாறி சார். ஹரே அங்க ராம மாறாம உட்காந்துட்டு ராம இருக்கு. ராம சரி, ஹரே நான் உங்கள்கிட்ட ஹரே சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா ஸ்ரீனி மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி அத. ப்ளீஸ் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. இது ஸ்லைடு எத்தனாவது ஸ்லைடு மாதாஜி? 141 மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரா? எஸ் ஃபர்ஸ்ட் மாதாஜி. சாப்டர்ல என்ன 1.41. மாதாஜி? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் 41 மாதாஜி. 41.
உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண முடியலையா மாதாஜி? ஆமாங்க மாதாஜி. ஸ்கிரீன் ஆனா தெரியுதே மாதாஜி. அது தெரியுது. ஆனா ஸ்க்ரால் ஆகல. ஸ்லைட் ஷோ வர மாட்டேங்குது மாதாஜி. ஓகே, ஓகே. சேஞ்ச் ஆக மாட்டேங்குது. ஹரே மாதாஜி நீங்க கிருஷ்ணா. ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க பாருங்க. அது வந்து நீங்க வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும். ஆமா க்ளோஸ் க்ளோஸ் பண்ணுங்க பண்ணணும். மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஓகே. கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, ஓகே ஹரே மாதாஜி. ஹரே, ஹரே ராமா, ராம ராமா, ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா, ராம ராமா, ஹரே ஹரே. இதுனா மாதாஜி இதுதான் மாதாஜி. 104 தானே? ஆமா மாதாஜி. ஓகே. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஓகே அது மாதாஜி. ஃபுல் ஹரே ஸ்கிரீன் கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் பண்ணி விடுங்க மாதாஜி. ஸ்லைட் ஷோ பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஓகே. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இது வரைக்கும் நேத்து வரைக்கும் 40வது பதம் வரைக்கும் பார்த்து முடிச்சிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு 41. இது யாராவது ரீட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. बोला सुन रहे ரீட் பண்ணுங்க பிரபுஜி. शंकर नरकायैव कुलग्राणां कुलस्य च पतन्ति प्रदरो अयेषां मृत्युपिण्डोतक्रिया தேவையற்ற ஜனத்தொகை பெருக்கம் குடும்பத்திற்கும் குடும்ப பண்பாட்டை அளிப்பதற்கும் நிச்சயமாக நரகநிலை ஏற்படுகின்றது. இது போன்ற குழந்தை குலங்களையும் முன்னோர்கள் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். ஏனெனில் அவர்களுக்கு பிண்டமும் நீரும் அளிக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் அழைக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் அது வரைக்கும் இருக்காங்க பிரபுஜி. அது வந்து தேங்க்யூ பிரபுஜி. அழிக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் நடப்பதில்லை. அது மட்டும் இங்க மறைஞ்சிருக்கு பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவையற்ற ஜனத்தொகை பெருக்கம் குடும்பத்திற்கும் குடும்ப பண்பாட்டை அளிப்போருக்கும் நிச்சயமாக நரக நிலையை ஏற்படுத்துகிறது. தேவையற்ற ஜனத்தொகை பெருக்கம் எதனால வருதுன்னா, சில சமுதாயத்தை பற்றி கவலைப்படாத ஆண்கள், பொறுப்பற்ற ஆண்கள் இந்த மாதிரி சமுதாயத்தில் சோரத்தை பெருக்குகின்றனர். இதனால் மனித சமுதாயத்தில் தேவையற்ற குழந்தைகள் தோன்றி போர், தொற்று வியாதிகள் முதலிய அபாயங்கள் கூட ஏற்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்றாங்க. குடும்பத்திற்கும் குடும்ப பண்பாட்டை அளிப்போருக்கும் நிச்சயமாக நரக நிலையை ஏற்படுத்துகிறது. குடும்ப பண்பாட்டை அளிப்போருக்கு நிச்சயமாக நரக நிலை தான் ஏற்படும். ஏன்னா குடும்பத்துல வர்ணாசர முறைங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. அத அழிக்கிறதுக்காக எந்த ஆணா இருந்தாலும் எந்த பெண்ணா இருந்தாலும் அதை முயற்சி பண்றாங்கன்னா அது மிக தவறான பண்பாடு அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. அது போன்ற சீர்குலைந்த குலங்களின் முன்னோர்கள் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். அதோட அந்த குடும்பம், அந்த குழந்தைகள், பெண்கள் வீழ்ச்சி அடைவதோட முன்னோர்கள், அவங்களுடைய குலத்துல முன் தோன்றியவர்கள் கூட வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். ஏனெனில் அவர்களுக்கு பிண்டமும் நீரும் அளிக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் நடப்பதில்லை. அவங்களுக்கு வாரிசுதாரர் ஒரே வம்சத்துல வாழையடி வாழையா வந்தாங்கன்னா தான் அந்த குழந்தைகள் மூலமாக அவங்களுக்கு பிண்டமும் நீரும் அளித்தால்தான் முன்னோர்களுக்கு பாவ விமோச்சனம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனாலதான் இந்த தேவையற்ற ஜனத்தொகை பெருக்கம் பண்ணக்கூடாது. அது பாவ செயல்களின் விளைவுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது முன்னோருக்கு உணவும் நீரும் அளிக்கும் கர்மத்தை செய்யணும் இல்லைங்களா? குடும்பத்துல பின்னாடி வர்ற தலைமுறைகள் அதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு முறையான உறவு, முறையான குடும்ப வாரிசுகள் இருக்கணும். வாரிசுகளின் மூலம் முன்னோர்களுக்கு பிரசாதம் அளிக்கப்படும் போது அவர்கள் பல்வேறு விதமான துன்ப வாழ்வில் இருந்து, பேய் போன்ற நிலைகளில் இருந்தும் விடுபடுகின்றனர். இவ்வாறு முன்னோருக்கு உதவுதல் குல பண்பாடாகும். இல்லைன்னா அவங்க பேய் பூத கணங்கள் மாதிரியே இங்கே இருந்துருவாங்க. அவங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கணும்னா நம்ம இந்த மாதிரி செய்யணும்னு சொல்றாங்க. ஆனா அப்படி இருக்குது. பக்தி தொண்டை இதைவிட முன்னேற்றமான பாதை என்னன்னா பக்தி தொண்டு தான். பக்தி தொண்டை பின்பற்றி வாழ்பவர்கள்
இத்தகு செயல்களை கூட செய்ய வேண்டியதில்லை. பக்தி தொண்டை எளிமையாக நிறைவேற்றுவதன் மூலமே பல்லாயிரக்கணக்கான முன்னோர்களை எல்லா துன்பங்களில் இருந்தும் ஒருவனால் விடுவிக்க முடியும் அப்படின்னு பாகவதம் 11.5.41 சொல்றாங்க. எல்லா கடமைகளையும் விட்டொழித்து முக்தி அளிப்பவரான முகுந்தனின் பாத கமலங்களில் சரணடைந்து தீவிர பக்தி தொண்டு புரிபவர் தேவர்களுக்கோ முனிவர்களுக்கோ மற்ற உயிர்களுக்கோ குடும்ப அங்கத்தினர்களுக்கோ மனித குலத்திற்கோ முன்னோர்களுக்கோ எந்த விதத்திலும் கடன் படுவதில்லை. அதனால நம்ம முன்னோர்களுக்கு பிண்டம் வைக்கணும், இல்ல தேவர்களுக்கு முறையான சடங்கு சம்பிரதாயம் செய்யணும், அப்படிங்கிற முனிவர்களுக்கு செய்யணும், இல்ல மற்ற குடும்ப அங்கத்தினருக்கு சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிறத விட புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளுக்கு பக்தி தொண்டு செய்தாலே நம்ம இது போன்ற அத்தனை கடமைகளிலிருந்தும் அது தாமாகவே நிறைவேற்றப்படுகிறது பகவானால் அப்படின்னு சொல்லி இங்க சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து ஸ்லோகம் 42, 43 யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மீனாட்சி பிரபு பிரபுஜி. வாசிங்க பிரபு. ஸ்லோகம் 1, 42, 43. தோஷைர் ஏதை குலக்னானாம் வர்ண சங்கர காரகை உத்சாத்யந்தே ஜோதி தர்மா குல தர்மாஸ்ச சாஸ்வதா வித்தின் பிராக்கெட் 42. உத்சன்ன குல தர்மானாம் மனுஷானாம் ஜனார்தன நரகே நியதம் வாசோ பகவதி தியனுஷுரம 43. 42. குடும்ப பண்பாட்டை அழித்து தேவையற்ற குழந்தைகளை தோற்றுவிக்கும் தீயவர்களின் செயல்களால் அனைத்து வித ஜாதி தர்மங்களும் குல தர்மங்களும் அழிவுறுகின்றன. 43. மக்களை காக்கும் கிருஷ்ணரே குல தர்மத்தை கொடுப்பவர். எப்பொழுதும் நரகத்தில் வாழ்வதாக நான் சீட பரம்பரை வாயிலாக. அதுக்கப்புறம் இல்ல ஜி மாதாஜி. ஆமாங்க பிரபுஜி, அதுல இல்ல, அது நான் சொல்றேன் பிரபுஜி அது மிச்சத்தை. நரகத்தில் வாழ்வதாக 43 நான் சீட பரம்பரை வாழ்வதாக நான் சீட பரம்பரை வாயிலாக கேட்டுள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனர் சொல்றாரு. கேட்டுள்ளேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. மக்களை காக்கும் கிருஷ்ணரே, குல தர்மத்தை கெடுப்பவர் எப்போதும் நரகத்தில் வாழ்வதாக நான் சீட பரம்பரை வாயிலாக கேட்டுள்ளேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இப்போ முதல் ஸ்லோகம் பார்ப்போம். குடும்ப பண்பாட்டை 42வது ஸ்லோகன். குடும்ப பண்பாட்டை அழித்து தேவையற்ற குழந்தைகளை தோற்றுவிக்கும் தீயவர்களின் செயல்களால் அனைத்து வித ஜாதி தர்மங்களும் குல தர்மங்களும் அழிவுறுகின்றன. அப்படின்னா இங்க வர்ணாசிரம தர்மம் அல்லது சனாதன தர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மனித சமுதாயத்துல 4 பிரிவுகள் இருக்கு. அப்புறம் ஜாதி தர்மங்கள், குல தர்மங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை மனிதனின் எதுக்காக இது வகுக்கப்பட்டுள்ளன? மனிதனின் இறுதி விடுதலைக்காகவே அமைக்கப்பட்டது. எனவே சனாதன தர்ம பண்பாட்டினை சிதைக்கும் பொறுப்பற்ற சமூக தலைவர்கள் அச்சமூகத்தில் குழப்பத்தை உண்டாக்க மக்களின் வாழ்வின் லட்சியமான விஷ்ணுவை மறந்து விடுகின்றனர். இத்தகைய தலைவர்கள் என்னன்னு சொல்றாங்க? குருடர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இவர்களை பின்பற்றுபவரும் நிச்சயமாக குழப்பத்தை அடைவார்கள். ஏன்னா கண் பார்வை இருக்கிறவங்க, தெளிவான ஞானம் இருக்கிறவங்க தான் நல்ல தலைவர். அந்த அறிவே இல்லை அப்படிங்கிற அந்த அடிப்படை அறிவே இல்லாதவங்க தலைவர்கள் குருடர்களுக்கு சமமானவர்கள். ஒரு குருடர் மற்ற குருடருக்கு வழிகாட்ட முடியுமா? முடியாது. தலைவரே குருடரா இருக்கிறாருன்னா அவரை பின்தொடர்ந்து போறவங்களும் தப்பான பாதையை தான் போயிட்டு இருப்பாங்க. தலைவர் பின்னாடி இருக்கிற மக்கள் குருடரா இருந்தாலும் முன்னாடி தலைவரா இருக்கிற ஆச்சாரியார் குரு அவரை வழி நடத்துறவங்க தலைவர் நல்ல தெளிவான ஞானம் கொண்டவங்களா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதேதான் இதுலயும் அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு? அதிகாரப்பூர்வமானவர்களிடம் இருந்து கேட்டதை அடிப்படையாக வைத்து வாதிடுகிறேன் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றாரு. இது என்னுடைய சுய அனுபவம் அல்ல, உண்மையான அறிவை பெறும் வழி. அறிவில் ஏற்கனவே நிலை பெற்றிருக்கும் ஒருவரை அணுகாமல் உண்மையான அறிவை எப்படி அடைய முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அடையவே முடியாது.
உண்மையிலே அறிவு இருக்கிறவங்கள நம்ம பின்பற்றி போனாதான் நம்மளும் அந்த ஆன்மீக அறிவு பெற முடியும், அதுல நிலை பெற்று இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத அர்ஜுனர் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு பொறுப்பற்ற தலைவர் தான் பொறுப்பற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்க முக்கிய காரணம். ஒரு தலைவர் இருக்கிறாரு, அவரை ஃபாலோ பண்றவங்க அவரை மாதிரியே தான், அவரை முன்னோடியா வச்சுதான் செயல்கள் எல்லாம் செய்வாங்க. அதனால தலைவர்கள் எப்பொழுதுமே தன்னுடைய பொறுப்பை உணர்ந்து இருக்கணும். அப்படி இல்லாத தலைவர்களை நம்ம பின்பற்ற கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டை எளிமையாக நிறைவேற்றுவதன் மூலமே பல்லாயிரக்கணக்கான முன்னோர்களை எல்லாம் துன்பங்களில் இருந்தும் ஒருவனால் விடுவிக்க முடியும். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தான் முழு முதற் கடவுள் அப்படிங்கிற அந்த ஆன்மீக அறிவை நம்ம ஏத்துக்கணும். அவருக்கு சேவை செய்து அவரை திருப்திப்படுத்துவதன் மூலமாகவே பக்தி தொண்டு, எளிமையான பக்தி தொண்டு, மகாமந்திரம் நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும், அடுத்து பகவத்கீதை படிக்கணும், ஏகாதசி விரதம் இருக்கணும். இந்த 3 தான் அடிப்படையான பக்தி தொண்டு. இப்ப நம்மளுக்கு L1 L2 வகுப்பு வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது இந்த 3ல நம்ம பின்பற்றினோம்னா அதுதான் அடிப்படையான பக்தி தொண்டு. இப்படி செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா இன்னும் பக்தி தொண்டு அடுத்து பூரணமான நிலைக்கு நம்ம போக முடியும். இந்த மாதிரி பகவானுக்கு செய்யற தொண்டுனாலேயே முன்னோர்களுக்கு செய்யற கடமை, தேவர்களுக்கு செய்யற கடமை, நம்ம குடும்ப அங்கத்தினருக்கு செய்யறது எல்லா கடமையும் தாமாகவே நிறைவேற்றப்பட்டு விடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சீட பரம்பரை, அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்க, நம்ம சீட பரம்பரை தலைவர்கள் ஆச்சாரியர்கள். அவங்க இதுல அதிகாரப்பூர்வமானவர்களிடமிருந்துதான் கேட்டு அதை அடிப்படையா வைத்துதான் நம்மளுக்கு போதிச்சிருக்காங்க. அதனால இதுல பூரண ஆன்மீக அறிவை நம்ம பெற முடியும். இதுல போனாதான் வெற்றிக்கான பாதை. அதுதான் முதல் பாயிண்ட். இந்த சீட பரம்பரை தான் அங்கீகாரம் பெற்றவங்க, அதிகாரப்பூர்வமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இரண்டாவது இருக்கிறது நரகத்தில் வாழ்பவர்கள் யாருன்னா இந்த குருடர் போன்ற தவறான வழிகாட்டும் தலைவர்கள். அவங்கள நம்ம ஃபாலோ பண்ண கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணன். அடுத்து வர்ண சங்கரம். இது யாராவது படிங்க பிரபுஜி, மாதாஜி. ஆனந்தன் பிரபு படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறோம். வர்ண சங்கரம், குலம் அழிவடைதல், நித்தியமான குல தர்மம் கெடுகின்றது, அதர்மம் அதிகரிக்கின்றது, தேவையற்ற சந்ததி உண்டாகிறது, தீய செயல்களால் சமுதாயம் மற்றும் குடும்ப நற்பணிகள் நடைபெறுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. வர்ண சங்கரம் அத ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா, அதாவது குடும்ப ஒழுக்கமான பழக்க வழக்கங்கள், நடைமுறைகள் அது இல்லைன்னா குலம் அழிவடையுது, நித்தியமான குல தர்மம் கெடுகிறது, அதர்மம் அதிகரிக்கிறது, தேவையற்ற சந்ததி. அதனால பெண்கள் தவறான வழிகாட்டுதல்கள்ல போய் தேவையற்ற சந்ததி வருது, தீய செயல்கள், அடுத்து சமுதாய மக்கள் குடும்ப நற்பணிகளும் நடைபெறுவதில்லை. ஒரு சின்ன தவறு ஆரம்பிக்கிறது, வர்ணாசிர குலம் அழிவடைறதுல இருந்து அது எங்க போகுது, சமுதாயத்தையும் இந்த நாட்டையே பாதிக்கிற அளவுக்கு பெரிய பிரச்சனையாக விஸ்வரூபம் எடுத்துரும். அதனால நம்ம எந்த பிரச்சனையுமே வெட்டி எரியும் அளவுக்கு அதை வளர விடாம அந்த விஷச்செடியை கிள்ளி எரியும் அளவிலேயே அதை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க வேண்டும். அதனாலதான் நம்ம ஆச்சாரியார் அவங்க சொல்றாங்க, பகவத்கீதையை படிங்க, குழப்பமான மனநிலை இருக்கா, தெளிவான சிந்தனை வரலையா, எல்லாத்துக்கும் தீர்வு பகவத்கீதையில பகவானால் உரைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதை நம்ம பின்பற்றணும். ஹரே கிருஷ்ணன். இது நம்ம நேத்து பார்த்த வகுப்புல இருந்துதான் 1.28ல இரக்கத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்து அர்ஜுனர் சொல்றாரு, இதெல்லாம் இரக்க மனதோட இருக்காரு. 1.31 பதத்துல இன்பமின்மை இருக்குது அவருக்கு. இந்த சொத்து ராஜ்யத்தை அனுபவிக்கிறதுனால என்னுடைய தாத்தா மாமா
எல்லா உறவினரையும் கொன்று இதை நான் அனுபவிச்சாலும் எனக்கு இன்பம் கிடைக்காது, இதுல எனக்கு இந்த ராஜ்யமே வேணாங்கிறாரு. அடுத்து பாவச் செயல் செய்ய மாட்டேன், இன்னொருத்தரை கொலை பண்றது பாவச் செயல் சொல்றாரு. அடுத்து குடும்ப பாரம்பரியம் எல்லாம் அழிஞ்சிரும் அப்படின்னு பயப்படுறாரு. இரு மனதோட குழம்பி போய் இருக்கிறாரு. இதுதான் சண்டை விட மாட்டேன் என்பதற்கான காரணங்கள். ஆனா இவர் வந்து நம்மள மாதிரி ஒரு சாதாரண நாட்டு பிரஜையா இருந்து யோசிச்சாருன்னா யோசிக்கலாம். ஆனா இவர் சத்திரியனா இருக்கிறாரு. சத்திரியன் இடத்துல இருந்துகிட்டு எதிர்த்தரப்பு சண்டைக்கு தயாராக இருக்கும்போது, போருக்கு தயாராக இருக்கும்போது நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு குழப்ப மனப்பான்மையில இருக்கவே கூடாது. சத்திரியன் எந்த நேரத்திலயும் எந்த க்ஷணத்திலயும் போர் எதிரி கிளம்பி வந்துட்டான்னா அதை எதிர்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும். அப்படி இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம நாட்டு எல்லைகள்ல போர் வீரர்கள் பல பேர் தன்னுடைய உயிரை துச்சமாக வச்சு போராடி இன்னைக்கு நம்மள எல்லாம் பாதுகாப்பா வச்சிருக்கிறாங்க. இவரு ரொம்ப குழப்ப மனப்பான்மையில இருக்காரு. ஏன்னா எதிரி வந்து வேற தரப்பா இருந்தா கூட சண்டை போட்டுருவாரு, போருக்கு போயிடுவாரு. எல்லாமே உறவு முறைங்கிறதுனால இந்த குழப்பம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே அடுத்து கிருஷ்ணா. 44. படிங்க மாதாஜி. சுந்தரேசன் பிரபு படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க பிரபு. அகோபத மகத்பாவம் கர்த்தும் अहोपद महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यत् राज्यसुखलोपेन हन्तुं वचनमुच्यता यदि माम् अप्रतीकारम् अक्षस्तरं शस्त्रपाणय दार्ष्ट्रेण தன்யுஸ். இது கொஞ்சம் இதா இருக்கு. ஐயகோ, மாபெரும் பாவங்களை செய்ய நாம் துணிந்துள்ளோமே. ராஜ்ய சுகத்தை அனுபவிக்கும் ஆசையால் உந்தப்பட்டு சொந்த உறவினர்களையும் கொல்ல முனைந்து விட்டோம். ஆயுதம் இன்றியும் எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரனின் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அஃது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. 44ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஐயகோ மாபெரும் பாவங்களை செய்ய நாம் வந்து தயாராயிட்டோமே கிருஷ்ணா, நாம் துணிந்துள்ளோமே, ராஜ்ய சுகத்தை அனுபவிக்க ஆசையால் உந்தப்பட்டு சொந்த உறவினரை கொல்ல போய் முனைந்துட்டோமே அப்படின்னு வருத்தப்படுறாரு. இன்னும் அதையேதான் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அடுத்து ஆயுதம் இன்றியும் எதிர்த்து போராடாமலும் இருக்கின்ற என்னை, ஆயுதமே இல்லாம எதிர்த்தும் போராடாம இருக்கிற என்னை அவங்க ஆயுதம் தாங்கி, கௌரவர்கள் வந்து ஆயுதம் தாங்கி திருதராஷ்டிரனின் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அத்து எனக்கு அதிக நன்மை கொடுக்கும். இவர் ஆயுதம் நழுவ விட்டுறாரு இல்லைங்களா, அதனால ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன், எதிர்த்து போரிட மாட்டேங்கிறாரு. அப்ப இது வந்து சரணாகதிக்கு கொண்டு போயிருது. ரெண்டுமே எடுக்காம எதிரி தயாரா இருக்கிறான் கொல்றதுக்கு அப்படின்னும் போது இவரே லகுவாக போய் நானே சரணடைறேன் அவங்ககிட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. இது எளிமையா கௌரவர்கள் வந்து போர்ல வெற்றி கொண்டுருவாங்க. ஈஸியா அந்த ராஜ்யத்தை அப்புறம் அவங்க எடுத்துப்பாங்க. அது வந்து அதர்மமாகும். ஒரு சத்திரியன் வந்து போரிடாம நான் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு எதிரிக்கிட்டே சரணடைறேன் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த நாட்டு மக்களுக்கும் அந்த பாண்டவர் குடும்பத்திற்கும் இவர் செய்யற பெரிய துரோகம். அது ஒரு சத்திரியன் வந்து அப்படி இருக்கக்கூடாது. அதுவும் தர்மத்தின் பக்கம் நிக்கிறாரு. இவர் கூட இவருக்கு ஆதரவா நிக்கிறவர் யாரு? தர்மத்தின் தந்தை, முழு முதற் கடவுள் இருக்கும் போதே இவருக்கு அந்த குழப்பம் இன்னும் சரியா நீங்கவே இல்லை. சத்திரிய போர் நெறிகளின்படி ஆயுதமற்ற போரை விரும்பாத, ஆயுதமே இல்லாத போரை விரும்பாத எதிரியை தாக்கவே கூடாது அப்படின்னு ஒரு நெறி இருக்கு. ஆனா இவர் அதையும் மீறி அப்படி ஒரு நெறி இருக்கிறத கூட மறந்துட்டாரு. புத்தி பேதளிச்சு போயிருக்கிறதுனால அப்படி சொல்றாரு. இத வந்து அடுத்த ஸ்லோகன்ல பார்க்கலாம் அடுத்து என்ன நடக்குதுன்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. அது யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. நரேன் ராஜா பிரபு படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு.
சொந்த சுகத்திற்காக பாவ செயல்களா? சாதுவின் குணங்கள் நிரம்பிய பகவானின் பக்தன் எப்பொழுதும் நீதி கோட்பாடுகளை கருத்தில் கொள்கிறான். இத்தகைய செயல்களை தவிர்க்க முனைப்புடன் உள்ளான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அதுக்காக தான் சொந்த சுகத்திற்காக பாவச் செயல் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. சுயநலத்தால் தூண்டப்பட்டவன் என்ன செய்வான்? இந்த இடத்துல சொந்த சுகம் அப்படின்னு ஏன் சொல்றாங்கன்னா, சுயநலத்தால் தூண்டப்பட்டவன் தனது சொந்த தாய் தந்தரையோ அல்லது உடன் பிறந்தவரையோ கொல்வது போன்ற பாவச் செயலை செய்ய துணியலாம். அப்படி கூட இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு இல்லைங்களா? உலக சரித்திரத்தில் இது போன்ற பல சம்பவங்கள் உள்ளன. சரித்திரத்திலும் நிறைய நடந்திருக்கு. நடைமுறை வாழ்க்கையிலும் இப்ப நிறைய நம்ம நியூஸ் கேள்விப்படுறோம். அததான் சொல்றாங்க, சொந்த சுகத்திற்காக பாவச் செயல் செய்யக்கூடாது. சாதுவின் குணங்கள் நிரம்பிய பகவானின் பக்தன். அது யாரு? நம்ம அர்ஜுனர். அடுத்து எப்பொழுதும் நீதி கோட்பாடுகளை கருத்தில் கொள்கிறான். அவருதான் நீதி கோட்பாடுகள் அதிகமா ரொம்ப போட்டு மைண்ட்ல அலசி ஆராய்வாங்க ஒரு செயல் செய்யறதுக்கு முன்னாடி. அப்ப அந்த நீதி கொள்கைகள் அனைத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணி அது ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க. இத்தகு செயல்களை தவிர்க்க முனைப்புடன் உள்ளான். அதனாலதான் அவரு இந்த கொடூரமான போருக்கு வேணான்னு யோசிக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. தார்மீக சங்கடம். நிஜமான ஒழுக்கம் பகவத் பக்தர்களால் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. நிஜமான ஒழுக்கம்ங்கிறது இங்க பகவத்கீதை படிக்கிற பக்தர்கள், கிருஷ்ணருடைய பக்தர்களால் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. எதனாலனா ஆச்சாரியர்கள் போதித்திருப்பது அப்படி. அதே மாதிரி அவங்களும் பக்தர்களும் ரொம்ப தீவிரமாக இந்த கிருஷ்ணருடைய பக்தி தொண்டுல தீவிரமான ஒழுங்கு நடவடிக்கையில இருப்பாங்க. அதனாலதான் கிருஷ்ண பக்தர்கள் எல்லாருமே நிஜமான ஒழுக்கம் கடைபிடிப்பவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரிதான் எல்லாரும் வாழ்க்கையில இருந்தாதான் ஆன்மீக பாதையில முன்னேற முடியும். இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலயும் முன்னேற்றத்தை காண முடியும், ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கலாம். இது ஆல்ரெடி பார்த்ததுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. இது யாராவது வாசிங்க. வாசிங்க. சஞ்சய உவாச்ச ஏவம் முக்தா அர்ஜுனக சங்கியே ரதோபஸ்த உபாவிசத் விஸ்ருஜ்ய சரம் சாபம் சோக சம்விக்ன மானசக. சஞ்சயன் கூறினான், போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒருபுறம் எரிந்துவிட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இத கண்களால் பார்த்து செவிகளால் அனைத்து பேச்சுவார்த்தைகளையுமே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சஞ்சயன் அவர்கள் திருதராஷ்டிரன் அவர்களுக்கு இந்த தகவலை சொல்றாரு. போர்க்களத்தில் இவ்வாறு அர்ஜுனன் பேசிவிட்டு வில்லையும் அம்பையும் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு ரதத்துல அமர்ந்து இருக்கிறான். அவனது மனம் சோகத்தால் மூழ்கியுள்ளது அப்படின்னு அவருக்கு எடுத்து சொல்றாரு. தனது எதிரியின் சூழ்நிலையை பார்வையிடும் போது அர்ஜுனன் தேரில் நின்று கொண்டிருந்தான். ஆனால் சோகத்தால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டதனால் வில்லையும் அம்புகளையும் ஒரு புறமாக எரிந்துவிட்டு மீண்டும் அமர்ந்து விட்டான். பகவானின் பக்தி தொண்டில் இத்தகைய மென்மையான அன்புள்ளம் கொண்டவர் ஆத்ம ஞானம் பெற தகுதியுடையவர் ஆவர். அதனாலதான் சொல்றாங்க, கிருஷ்ண பக்தி, கிருஷ்ண அறிவு, கிருஷ்ண ஞானம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் கிடைச்சிராது. ரொம்ப மென்மையான அன்புள்ளம் கொண்டவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த கிருஷ்ணருடைய பக்தியான அமுதம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த ஆத்ம ஞானம் இருக்கவங்க தான் நம்ம எல்லாம். அதனாலதான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வகுப்புல உட்கார்ந்துருக்கோம், கேட்டுட்டு இருக்கோம், கிருஷ்ணனுடைய பக்திய பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. உட்பார்வை. எதிர்த்து போராடாமல் இருக்கிற என்னை கொல்லட்டும்னு சொல்லி அவர் உட்கார்ந்துட்டாரு. வில்லையும் அம்பையும் எரிஞ்சிட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் பகவானின் தொண்டில் இத்தகைய மென்மையான அன்புள்ளம் கொண்டவர்கள் தான் நம்ம தான் தகுதியுடையவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. Finished, Mataji. Second chapter போட்டுறவா? எஸ் மாதாஜி, ப்ளீஸ் மாதாஜி. ஓகே. இங்க அர்ஜுனர் மென்மையான அன்புள்ளம் கொண்டவரா இருக்காரு இல்லைங்களா? ஆனா
துரியோதனன் அப்படி கிடையாது. அவருக்கு மென்மையான உள்ளம்லாம் கிடையாது. ரொம்ப கல் நெஞ்சு படைத்தவர் அவரு. ரொம்ப பேராசை கொண்டவரு, அசுர குணங்கள் கொண்டதுனால. அதனாலதான் அவங்களுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் முக்கியம் இல்லைன்னு படைகளை மட்டும் தேர்ச்சி பண்ற தைரியம் வந்திருக்கு அவங்களுக்கு. அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஆத்ம ஞானம் கிடைக்க வாய்ப்பே கிடையாது. அவருடைய நோக்கம் என்ன? இந்த ஜட உலகத்து ராஜ்யத்தை பொருள் அனைத்தையும் அனுபவிக்கணும். யார் செத்தாலும் கவலை இல்ல, தன்னுடைய தம்பிங்க தான் அத்தனை பேரும் எதிரணியில இருக்காங்க அப்படிங்கிற கலக்கமும் கிடையாது. அதனால அவங்களுக்கு அந்த மனசாட்சி உறுத்தவும் இல்ல. அதனால அவங்க போருக்கு தயாராயிட்டாங்க. யார் இறந்தாலும் எங்களுக்கு ராஜ்யம் வெற்றி கொள்வதுதான் எங்களுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அவருடைய எண்ணமா இருக்குது. அடுத்த அத்தியாயம் 2. அதுல சஞ்சயன் சொல்றாரு, அர்ஜுனன் இரக்கத்தினால் மூழ்கி மனம் பலவீனம் அடைந்து கண்களில் கண்ணீர் மல்கிய நிலையில் இருப்பதைக் கண்ட மதுசூதனரான கிருஷ்ணர் பின்வருமாறு கூறினார் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகன்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. இது கதை சுருக்கம். அத்தியாயம் 1 நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய தடவை பார்த்துட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது படிங்க யாராவது. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க பிரபுஜி. சஞ்சய உவாச்ச தம் ததா கிருபயா விஷ்டம் அஸ்ருபூர்ணகுலேக்ஷணம் விஷிதந்தமிதம் வாக்கியம் உவாச்ச மதுசூதன. மொழிபெயர்ப்பு. சஞ்சயன் கூறினான், அர்ஜுனன் இரக்கத்தினால் மூழ்கி மனம் பலவீனமடைந்து கண்களில் கண்ணீர் மல்கிய நிலையில் இருப்பதைக் கண்ட மதுசூதனரான கிருஷ்ணர் பின்வருமாறு கூறினார். தேங்க்யூ பிரபுஜி. நன்றி மாதாஜி. இதுல இந்த ஸ்லோகத்துல மதுசூதன என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஏன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் மது என்னும் அரக்கனை கொன்றவர். அதனால இந்த இடத்துல இந்த வார்த்தையை உபயோகிக்கிறாங்க. தனது கடமையை நிறைவேற்றுவதில் ஏற்பட்டுள்ள தவறான கருத்து என்னும் அரக்கனை அவர் கொல்ல வேண்டுமென அர்ஜுனன் விரும்பினான். அர்ஜுனனுக்கு கடமை செய்யணுங்கிற ஒரு ஆசையும் இருக்கு கொஞ்சமா. அது விகிதாச்சாரம் தான் வித்தியாசமே ஒழிய கடமை செய்யணுங்கிறது விகிதம். அந்த ஆசை கொஞ்சம் இருக்கு. செய்ய முடியாதுங்கிற குழப்பம் தான் அதிகமான விகிதாச்சாரம் இருக்கு. அவர் என்ன சொல்றாரு? தன் கடமையை நிறைவேற்றுவதில் கிருஷ்ணா, என் கடமையை நிறைவேற்றுவதில் ஏற்பட்டுள்ள தவறான கருத்து தான் அது அரக்கனா இருக்குது என் மனசுக்குள்ள. அந்த அரக்கனை நீங்க கொல்லணும் அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு. அதனாலதான் மதுசூதன, மதுங்கிற அரக்கனை நீங்க கொண்டிருக்கீங்க. அது மாதிரி நீங்க இந்த அரக்கனையும் கொல்லுங்க, எனக்கு புத்திய தெளிய வைங்க அப்படின்னு சொல்லி இறைஞ்சு ரொம்ப பணிவா கேக்குறாரு. எங்கு இரக்கம் காட்ட வேண்டும் என்பது எவருக்கும் தெரிவதில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு வார்த்தை. ஜட உடல் ஆத்மா ஆகியவற்றை பற்றிய பகுத்தறிவை கொண்டு தன்னுணர்வு அடையும் முறையை கற்பிக்கின்றன. இந்த அத்தியாயத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஜட உடல் ஆத்மா ஆகியவற்றை பற்றிய பகுத்தறிவு நம்மளுக்கு வேணும். அந்த பகுத்தறிவை கொண்டு நம்ம யாரு, நம்ம ஆத்மானா என்ன, உடல்னா என்னங்கிற வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் எந்தவித பலனின் மீதும் பற்றுதல் கொள்ளாம தன்னை பற்றிய உண்மையான கருத்து தெரியணும். அப்படி இருந்தாதான் தன்னை பத்தி உணர முடியும். தன்னுணர்வுங்கிறது சாத்தியமாகும். அப்பதான் ஆத்மாதான் முக்கியம், இந்த உடலுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறது புரியும் அப்படிங்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த அர்ஜுனனின் துயருற்ற நிலை. மதுசூதனராக கிருஷ்ணர். அவரை மதுசூதனர்ங்கிற இடத்துல இவரு கெஞ்சி கேக்குறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அறியாமையில் வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்னன்னா, அறியாமையில் மூழ்கியுள்ள மனிதனின் புலம்பலை போக்க பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. ஆமா, அறியாமை குழப்பத்துல இருக்க மனிதர்களுக்கு தான் இந்த தேடல் இருக்கும். பகவத்கீதை கிளாஸ்னா என்னது?
அது என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க, பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனன் என்ன கேள்வி எல்லாம் கேட்கிறாரு, நம்மள மாதிரி அவர் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து பௌதீக இரக்கம், கவலை, கண்ணீர் ஆகியவை தன்னை ஆத்மாவை பற்றிய உண்மையை அறியாததன் அறிகுறிகள். அவர் ஆத்மாங்கிறத அறியாம இந்த உடல் தான் அவங்க எதிர்தரப்புல இருக்கவங்க எல்லாரையுமே ஒரு உடலாவும் ஒரு உறவு முறையாவும் தான் பாக்குறாரு. அவங்களெல்லாம் ஆத்மாதான், அவங்க அழிய மாட்டாங்க, அவங்க உடல் தான் இங்க அழிஞ்சு போகும், அவங்க செய்யற அதர்ம காரியத்திற்காக அவங்க உடலை மட்டும்தான் நம்ம அழிக்க போறோம், அவங்க ஆத்மா திருப்பி மறுபிறப்பு எடுக்கும் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியல. ஆத்மாவிற்காக இரக்கம் கொள்வதுதான் தன்னை உணர்வதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த ஆத்மாவிற்காக இரக்கம் கொண்டுதான் இப்ப நம்மளுக்கு இந்த வாழ்க்கைக்கான பாடம், பகவத்கீதை வகுப்புகள் எல்லாமே மிக இலவசமாக நம்மளுடைய என்என்டி பிரபுஜி அவர்களால், கோயில் தலைவர் அவர்களால் நம்மளுக்கு கோயில் புலை மேங்களூர்ல இருந்து நம்மளுக்கு உட்கார்ந்த இடத்துல இந்த வகுப்பு படிக்கிற பிராப்தம் பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு. வாழ்க்கைக்கான பாடம். நான் பதவி உயர்வு, மதிப்பீடு, நல்ல மதிப்பெண், நல்லுறவு, பொருளாதாரம் இவைகளுக்காக புலம்புகின்றேனா? கவலை, அப்படி நம்ம எல்லாருமே புலம்புறோம் தான். இதுல நிறைய பேர், ஒரு சிலர் இருக்கலாம் புலம்பாம பேலன்ஸ்டான மைண்ட்ல இருப்பாங்க. நிறைய பேர் இந்த மாதிரி குழப்பத்துல இருக்கிறவங்க, கவலை, நிச்சயமின்மை, வருத்தம் இவைகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோமா அப்படின்னு நம்ம கேட்டுக்கணும். ஆம் என்றால் பகவத்கீதை நம்மளுக்கானதுதான். அதை நம்ம படிச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணி புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு தடவை படிச்ச உடனே புத்தகத்தை எடுத்து புரியாது. பகவத்கீதை ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டிய நூல். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிங்க பிரபுஜி, மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச உதஸ்த்வா கஸ்மலமிதம் விஷமே சமுபஸ்திதம் அனார்ஜ்ய ஸ்டமஸ்வர்க்யம் அகீர்த்திகரமர்ஜுனக. மொழிபெயர்ப்பு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அன்புள்ள அர்ஜுனனே, உன்னிடம் இது போன்ற களங்கங்கள் எங்கிருந்து வந்தன? வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்த மனிதனுக்கு இவை தகுதியற்றவை. இவை மேலுலகங்களுக்கு கொண்டு செல்வதில்லை, அவமானத்தையே கொடுக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் என்ன சொல்றாங்க, இது போன்ற களங்கம்லாம் உங்ககிட்ட எங்க இருந்து வந்துச்சு கிருஷ்ணா? ஒரு போர் வீரன் சத்திரியன் கிட்ட போய் உனக்கு எப்படி இது போன்ற களங்கம்லாம் வந்ததுன்னு ஆச்சரியப்படுறாரு. அடுத்து வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்த மனிதனுக்கு இதெல்லாம் தகுதியே இல்லாத உணர்வு அப்படின்னு சொல்றாரு. இது மேலுலகங்களுக்கு உன்னை கொண்டு செல்லாது கிருஷ்ணா, சாரி, கொண்டு செல்லாத அர்ஜுனா, உனக்கு அவமானத்தை தான் கொடுக்கும். அதனால இந்த மாதிரி உணர்வோட இருக்காத அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல உட்பார்வை என்னன்னா, பகவானின் முக்கியத்துவம். கிருஷ்ணர் ஆச்சரியப்படுகிறார், உனக்கு எப்படிப்பா இந்த களங்கம் வந்தது, இந்த எண்ணம் எப்படி வந்தது அப்படின்னு. அது என்னென்ன களங்கங்கள்னு இருக்கு. ஆரியன் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். ஆரியன் என்றால் வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்த மனிதன் தான் ஆரியன். அப்படி இருந்தாதான் அவன் ஆரியன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஆரியர் என்று அழைக்கப்படுவது யாருன்னா, ஆன்மீக தன்னுணர்வை, மனித வாழ்க்கையோட மதிப்பை உணர்ந்துக்கணும். ஆன்மீக தன்னுணர்வை அடிப்படையாக கொண்ட நாகரிகத்தை உடையோர் தான் ஆரியர் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். அதுதான் அங்க ஆரியன் என்றால் வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்தவன் அப்படின்னு இருக்கு. பௌதிக கருத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வாழ்க்கை நடத்துவோருக்கு வாழ்க்கையின் உண்மையான குறிக்கோள், பூரண உண்மையான விஷ்ணுவை, பகவானை உணர்வது என்பதே தெரியாது. அதாவது இங்கு கோழைத்தனம் இருக்குது அவருக்கு, யாருக்கு? அர்ஜுனருக்கு. அதனாலதான் இத்தகு கோழைத்தனம் ஆரியர் அல்லாதோருக்கு உரித்தானது அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆரியர் நீ, அதனால நீ வீரனாதான் இருக்கணும். கோழையா இருந்தேன்னா நீ ஆரியனே கிடையாது. இது கடமையிலிருந்து விலகுவது, அது நீ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இவ்வுலகிலும் உனக்கு புகழ் கிடைக்காது. உறவினர்களுக்கான அர்ஜுனனின் பெயரளவு இரக்கம் பகவான் கிருஷ்ணரால் அனுமதிக்கப்படவில்லை, அனுமதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானின் 6 ஐஸ்வர்யங்கள். பகவான் எது நிரம்ப பெற்றவர்னா, அழகு, அறிவு, தியாகம், பலம், புகழ், செல்வம்.
இந்த ஆறுமே அளவிற்கு அதிகமாக அளவற்றது. பகவான் கிட்ட இருக்க ஐஸ்வர்யங்கள் ஆறுமே அளவற்ற ஐஸ்வர்யங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. இது பார்த்தாச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து இது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. क्लैब्यं मा समगमः पार्थ नैदत्यवयुपत्यते शूद्रं हृतय यौ तौ दुर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तप. குருதாவினே, இது போன்ற இழிவான தளர்ச்சிக்கு இடம் கொடுக்காதே. இது உனக்கு பொருத்தமானது அல்ல. இது போன்ற அற்பமான இதய பலவீனத்தை கைவிட்டு எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே எழுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது போல கௌரவமே கொடுக்காத இழிவான தளர்ச்சி உன்னது கோழைத்தனம் அர்ஜுனா. உன்னுடையது கோழைத்தனம் அர்ஜுனா. இது உனக்கு பொருந்தாது. இது போன்ற அற்பமான வேலையில நீ இருக்காத. உன் இதய பலவீனத்தெல்லாம் கைவிட்டு எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே. எப்பயுமே யாரு அர்ஜுனனுடைய வில் பலம் எப்படி இருக்குன்னா, எதிரிகள் இவரை கண்டாலே தவிச்சு போயிருவாங்க. ஏன்னா வெற்றி இவருக்கு தான் போர்க்களத்துல இறங்குனா. அந்த இதையும் அண்டர்லைன் பண்ணி அவருக்கு தைரியம் கொடுக்குறாரு பகவான். நீ எதிரியெல்லாம் தவிக்க செய்பவனாச்சே, நீ ஏன்பா இப்படி இருக்கிற? அதனால அப்படி இருக்காத, நீ எழுந்து வா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து உட்பார்வை, இழிவான தளர்ச்சி, இதய பலவீனம் இருக்கு இல்லையா, அது ரெண்டையும் விட்டுட்டு வர சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்னன்னா, வார்த்தைகளுக்கு சக்தி உண்டு. ஒருவர் நினைப்பதை விட வார்த்தைகள் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதால் உங்கள் வார்த்தைகளை கவனமாக தேர்ந்தெடுக்கவும். அதனாலதான் பகவான் இந்த இடத்துல அவர் உடைஞ்சு போய் இருக்கும்போது கூட அர்ஜுனனுக்கு, நீ எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனாச்சே, நீ இப்படி இருக்க மாட்டியே, இது உன்னுடைய இயல்பு கிடையாதே அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஊக்கம் கொடுக்கிறாரு. நம்ம உடைஞ்சு போயிருக்கிறவங்க கிட்ட போய், இன்னும் நீ உருப்படைய மாட்ட, நீ இப்படியேதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க, நீ என்னைக்கு முன்னேற போற அப்படின்ற மாதிரி நெகட்டிவ் வார்த்தைகளோ இதோ சொன்னா அவங்க இன்னும் உடைஞ்சு போயிருவாங்க. அதனாலதான் வார்த்தைகளுக்கு சக்தி உண்டு. எந்த வார்த்தையுமே நம்ம பார்த்து உபயோகிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது யாரா படிங்க பிரபுஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கதம் பீஸ்வம் அகம் சங்கே துரோணம் ச மதுசூதன இசுபி பிரதியோத் சுவாமி பூஜார்கவ் ஹரிசுதன. மொழிபெயர்ப்பு. அர்ஜுனன் கோரினான், எதிரிகளை கொள்பவரே, மது என்னும் அரக்கனை அளித்தவரே, எனது பூஜைக்கு உரியவர்களான பீஷ்மர், துரோணர் முதலியோரை போரில் எவ்வாறு என்னால் எதிர்த்து தாக்க முடியும்? தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் அதுக்கு பதில் என்ன சொல்றாரு? எதிரிகளை கொள்பவரே அப்படின்னு பகவான சொல்றாரு. மதுங்கிற அரக்கனை அழிச்சிங்க. அடுத்து எனது பூஜைக்கு உரியவர்களான பீஷ்மர், அவர்கள்லாம் பூஜிக்கிறாரு மனசுல உயர்வான. அப்ப எந்த அளவுக்கு உயர்வான இடத்துல பாட்டனார்களை வச்சிருக்கிறாரு, ஆச்சாரியாரை வச்சிருக்கிறாரு. எவ்வளவு பெரிய ஆத்ம ஞானம் பெற்ற ஒரு ஆத்மா அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல நல்லா உணர முடியும். அப்ப சொல்றாரு, எனது பூஜைக்கு உரியவர்களான பீஷ்மர், துரோணர் முதலியவரை போரில் எவ்வாறு என்னால் எதிர்த்து தாக்க முடியும்? அப்ப அவங்க 2 பேர் தான் இருக்கிறதுலே மூத்தவர்கள், பெரியவர்கள். இவர்களை குழந்தையிலிருந்தே வளர்த்தவங்க பீஷ்மர். இவர் வில் வித்தைகள், போர்க்கலைகள் அனைத்தையும் கற்றுக் கொடுத்தவர் துரோணர். இவங்க 2 பேரை மத்தவங்களை கூட அவர் சேர்க்கல. அவங்க எல்லாம் வயதுல சின்னவங்க, சம வயது உடையவங்க. அவங்க எல்லாம் கூட இவங்க வளர்ச்சியிலேயோ இவங்களுடைய முன்னேற்றத்திலே பங்கு பெறாதவங்க. ஆனா இவங்க 2 பேருமே இவங்களுடைய வளர்ச்சி பாதைக்காக அவ்வளவு பாடுபட்டவங்க. அதனால அவங்களை எப்படி நான் எதிர்க்க முடியும் அப்படின்னு அவங்கள தனியா குறிப்பிட்டு சொல்றாரு அர்ஜுனன் இந்த இடத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. அது யாராவது படிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க பிரபுஜி. படிங்க பிரபு. மற்றவங்களும் விருப்பம் இருந்ததுன்னா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம். எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அங்க எல்லாருக்குமே எதிர்பார்க்கறாங்க. எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கிடைச்சா அவங்களும் இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு சந்தோஷப்படுவாங்க வகுப்புல. ஆனா நீங்களா முன் வர்றது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான அனுபவம் தான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. குருன் அகத்வாஹு தீமஹானுபாவான் ஸ்ரேயோ போக்தும் பைச்சயம் அபீஹ லோகே லோகே தத்வார்த்த காமாம்ஸ்து குருன் இகைவ புஞ்சிய போகான் ருதிர் பிரதிகான். மகாத்மாக்களான எனது ஆச்சாரியர்களின் வாழ்வை அழித்து நான் வாழ்வதை விட இவ்வுலகில் பிச்சை எடுத்து வாழ்வதே மேல். உலக லாபங்களை விரும்பும் போதிலும் அவர்கள் பெரியோர்களே. அவர்கள் கொல்லப்பட்டால் நாம் அனுபவிப்பவை அனைத்திலும் இரத்தக்கரை படிந்திருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இதுல மொழிபெயர்ப்புல என்ன சொல்றாங்க, மகாத்மாக்கள் அவங்க எல்லாம் ஆச்சாரியர்கள் வாழ்வை அழித்து நான் வாழ விரும்பல கிருஷ்ணா, அதை விட நான் பெஸ்ட் பிச்சை எடுத்து கூட வாழ்ந்துட்டு போயிடுறேன், எனக்கு எதுவுமே வேணாம். உலக லாபங்களை விரும்பும் போதிலும் அவர்கள் பெரியோர்களே. அவர்கள் கொல்லப்பட்டால் நாம் அனுபவிப்ப அனைத்திலும் இரத்தக்கரை படிந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி, போன தடவை அந்த ராஜ்யத்தோட சிம்மாசனம் இருக்கும், அதுல ஃபுல்லா ரத்தக்கரை படிஞ்ச மாதிரி L1ல ஒரு ஸ்லைடு வரும், அருமையான ஸ்லைடு. அவர் சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி அவர் கண்களுக்கு அப்படி தெரியுது, எல்லாமே ரத்தக்கரை தான் இருக்கும், அது வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி உதறி எறிகிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது படிங்க பிரபுஜி. மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க பிரபுஜி. சைதத் வித்ம கதானோ கரியோ யத்வா ஜெயமே யதிவா நோ ஜெயயு யான் யவன் கத்வா நா ஜுஜி விசாமஸ் தேவஸ்திகா பிரமுகே தார்த்ராஷ்டிராக. மொழிபெயர்ப்பு: அவர்களை நாம் வெல்வதா அவர்களால் வெல்லப்படுவதா, எது சிறந்தது என்று நாம் அறியோம். யாரை கொன்றால் நாம் வாழ விரும்ப மாட்டோமோ அந்த திருதராசரின் மகன்கள் இப்பொழுது நம் முன்பு போர்க்களத்தில் நிற்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நன்றி பிரபுஜி. மாதாஜி அவங்க படிச்சவங்களே படிக்கிறாங்க. உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்ததுன்னா நீங்க அந்த ஸ்லோகன் படிக்க முடியாட்டியும் பரவாயில்ல, மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் நீங்க படிக்கலாம். அன்மியூட் பண்ணிட்டு மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் எது உங்களுக்கு வருதோ அதை மட்டுமே படிச்சாலும் நல்லதுதான். ஏன்னா இது பகவானுடைய வார்த்தைகள் அனைத்துமே. அதனால அதை படிச்சீங்கன்னா அவ்வளவு பெரிய ஆன்மீக முன்னேற்றம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த வாய்ப்பை நீங்க பயன்படுத்திக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்களை நாம் நெக்ஸ்ட் நீங்க படிங்க மாதாஜி. இது படிச்சுட்டாங்க. நாம் வெல்வதா அவர்களால் வெல்லப்படுவதா, எது சிறந்ததென்று நாம் அறியோம். யாரை கொன்றால் நாம் வாழ விருப்ப மாட்டோமோ அந்த திருதராஷ்டிரனின் மகன்கள் இப்போது நம் முன்பு போர்க்களத்தில் நிற்கின்றனர். ஷராணி மாதாஜிங்களா? மாதாஜி தேங்க்யூ மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு நீங்க படிங்க மாதாஜி. இது ஆல்ரெடி ஒரு பிரபு படிச்சாங்க. நீங்க திருப்பி உங்களுக்கு அந்த ஸ்லோகன் யாருக்கும் வரலைன்னா அதை பத்தி ஒண்ணும் நீங்க சங்கடப்பட வேண்டாம், கூச்சப்பட வேண்டாம். அந்த கிளாஸ்ல வகுப்புல நீங்க எல்லாரும் உள்ள நீங்களும் பேசணும், நீங்களும் அதெல்லாம் வாசிக்கணும். அப்பதான் வகுப்பு நல்லா இருக்கும். இது எல்லாமே ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பகவானுடைய வார்த்தைகள், அதை உச்சரிக்க நம்மளுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கணும். அதை நீங்க தயவு செய்து மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் கூட நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா அதுல இருக்கவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா அட்மின் உங்களை கால் பண்ணுவாங்க. அதுபடியும் நீங்க படிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்களே அன்மியூட் பண்ணிட்டு விருப்பத்தை தெரிவிச்சீங்கன்னா அவங்க ஆர்டர் படி கூப்பிடுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. அவர்களை நம்ம வெல்வதா அப்படின்னா நம்ம அவங்கள ஜெயிக்கிறதா இல்ல அவர்களால் வெல்லப்படுவதா, நம்ம ஜெயிக்கிறதா அவங்க வெற்றி கொள்வதா, இது ரெண்டும் எது சிறந்தது என்று நம்மளுக்கு தெரியாது. யாரை கொன்றால் நாம் வாழ விரும்ப மாட்டோமோ அந்த திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் இப்போது நம் முன்பு போர்க்களத்தில் யாரை கொன்றால் நம்ம வாழவே விரும்ப மாட்டோமோ
இப்ப நம்மளுக்கு வந்து எதிரியா பகைவரா இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் நம்ம சொந்த குடும்பத்திலயும் இருப்பாங்க. இதே மாதிரி திருதராஷ்டிரன் மாதிரி தந்தைகள் நிறைய குடும்பத்துல இப்ப இருக்காங்க. நம்மளுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையிலயும் பாக்குறோம். அது மாதிரி அப்படி குடும்பங்கள் இருக்காங்க. பாண்டவர்கள் மாதிரியான சில குடும்ப உறவு முறைகளும் இருக்கிறாங்க. அதுல வந்து எதிரிய வந்து முழுசா அழிச்சிட்டோம், பகைவரை முழுசா அழிச்சிட்டோம்னா, அப்ப நம்ம சிறந்த வாழ்க்கை வாழறோம் அப்படிங்கிறத பாக்குறதுக்கு அந்த எதிரி பகைவன் யாராவது இருக்கணும் இல்லையா? அப்பதான் நம்ம அந்த வாழ்க்கை வந்து நம்மளுக்கு பிடித்தமான வாழ்க்கையா இருக்கும் அப்படின்னு இதுல சொல்லியிருக்காங்க பகவத்கீதையில. இது இதுல சொல்ற அத்தனை கருத்துக்களுமே பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டது. அதற்கு விளக்க உரை வந்து மொழிபெயர்ப்பு விளக்க உரை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்களால் கொடுக்கப்பட்டது. அதிலிருந்துதான் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்றோம். அப்ப அந்த பகைவர்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை யார் முன்னாடி நம்ம வாழ்ந்து காட்டணும்னு நினைக்கிறோமோ அவங்களே இருக்க மாட்டாங்க. எல்லாரையும் அழிச்சிட்டு வெறும் பாண்டவர்கள் மட்டும் வாழ்வோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அதுல என்ன சந்தோஷம் இருக்க போகுது கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி அவர் வெறுக்கிறாரு. அர்ஜுனர் வந்து போரிட மறுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வாழ்க்கைக்கான பாடம் சின்ன சின்ன வார்த்தைகள்லாம் நானே படிச்சிடுறேன். நீங்க பெருசு மட்டும் நீங்க எல்லாரும் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கும் நல்லா இருக்கும். தனிப்பட்ட தொழில்முறை உறவு பிரச்சனைகள் அர்ஜுனனுக்கு இவைதான் எல்லா பிரச்சனைகளும், இது மாதிரிதான் எல்லா பிரச்சனைகளும் இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க. தனிப்பட்டதும் தொழில்முறை உறவு பிரச்சனைகள் எல்லாம் வாழ்க்கையில் குழப்பங்கள் ஏற்படும் போது பகவத்கீதையை அணுகவும். நம்ம குழப்பம் ரொம்ப இருக்கும்போது ஒரு தடவை நீங்க இந்த புத்தகம் ஃபுல்லா இந்த ஆன்மீக புத்தகத்தை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இன்னொரு குழப்பம் வரும், இன்னொரு மனநிலை. இல்ல ஒரு வாரம் கழிச்சு திருப்பி நம்ம முதல் சாப்டர்ல இருந்தோ இல்ல பாதியில இருந்தோ நம்மளுக்கு பிடிச்ச சாப்டர் எது படிச்சா நம்ம மனசுக்கு அமைதியா இருக்குமோ எடுத்து படிக்கிறோம்னா அப்ப ஒரு புதுமையான அனுபவம், புதிய விளக்கம் நம்ம மனசுக்கு உணர்த்துவார் பகவான் அந்த வார்த்தைகள்ல இருந்து. அது வந்து உணர்ந்தவங்க கிட்ட கேட்டீங்கன்னா தான் அது கதை கதையா சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு. நாட்களே போதாது அந்த கதைகளை கேட்கறதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது படிங்க மாதாஜி. कार्बन्य दोषो भगत स्वाभ रूप स्वामी त्वाम धर्म सम्मूढ़ सेदर यज्रेय श्यान निस्तिदम रुगि तन्मे शिष्यस गे அகம் சாதி மாம் துவாம் பிரபன்னம். இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளையெல்லாம் இழந்துவிட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல சொல்றாங்க எது நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு தெரியல, கடமை பற்றி ரொம்ப குழப்பமாயிட்டேன். பலவீனம்ங்கிறது ரொம்ப மோசமான ஒரு குணம் அப்படிங்கிறதையும் உணர்ந்துட்டாரு. கருமித்தனமான பலவீனம் அப்படின்னு சொல்றாரு. என்னுடைய இயற்கையான இயல்புகள் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டேன் கிருஷ்ணா. ஏன்னா போர்க்களத்துல மின்னல் மாதிரி செயல்படக்கூடியவர் அர்ஜுனர். அவர் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்துட்டு உட்கார்ந்துட்டாரு. அதனால எனக்கு தயவு செய்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீடன், சரணடைந்த சீடன் ஆயிட்டார். இப்ப வந்து பகவான் நண்பர் உறவு முறைங்கிறத தாண்டி இப்ப குரு சீடன் அப்படிங்கிற உறவுக்கு வந்துட்டாங்க. அதனால அருள் கூர்ந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு மாதாஜி ஏற்கனவே படிச்சீங்களே, அவங்க கூட படிங்க மாதாஜி. உஷாராணி மாதாஜி அவங்களா? மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். படிக்கிறேன் மாதாஜி. உட்பார்வை, குழப்பம், கருமித்தனமான பலவீனம், சரணாகதி. அறநெறிகளை, தர்மம் மற்றும் நீதி நியாய கோட்பாடுகளின் ஞானத்தை அடிப்படையாக கொண்டு பல தர்க்கங்கள் முன்வைத்த பிறகும் அர்ஜுனன் குழம்பியுள்ளான். தேங்க்யூ மாதாஜி. அறநெறிகள், தர்மம் மற்றும் நீதி நியாய கோட்பாடுகள் ஞானத்தை அடிப்படையாக கொண்டு பல தர்க்கங்களை முன்வைத்த பிறகும் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாங்க பகவான். அறநெறி இதுதான், தர்மம் இதுதான்,
நீ கோழையா இருக்கக்கூடாது, உனக்கு அவமானம் ஏற்பட்டு விடும் அப்படின்னு எல்லா கோட்பாடுகள், எல்லா ஞானத்தையும் அடிப்படையா கொண்டுதான் பகவான் சொல்றாரு. எதுவும் கண்மூடித்தனமா இதை செய் அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில. நம்ம நண்பன் வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு சந்தேகம் கேட்டா செய்யினா செய்டா, இல்லைன்னா போ அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஏன்னா விளக்கம் கொடுக்கறதுக்கு நம்மளுக்கு எந்த அறநெறியை கோட் பண்ணி காட்டணும், எது தர்மம்னு நம்மளுக்கே தெரியாது. சீக்கிரமா விரக்தி ஆயிட்டு என்ன செய்வோம், நான் சொல்றது செஞ்சா செய், இல்லைன்னா போ அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். ஆனா பகவான் அப்படி சொல்லல. எல்லா கோட்பாடுகள், எல்லா அறநெறியும் பின்பற்றி தான் சொல்றாங்க. அப்பயும் அர்ஜுனர் குழம்பி போயிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரிடம் அடைக்கலம் கொள்வது ஒன்றுதான் வாழ்க்கையில் முன்னேற்ற பாதையில் செல்வதற்கான ஒரே வழி. இந்த குழப்பமான சூழ்நிலை ரொம்ப வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சரண் அடைஞ்சிட்டோம்னு வைங்களேன், இந்த குழப்பமான சூழ்நிலையவே தவிர்த்திடலாம். இதெல்லாம் எங்களுடைய அனுபவ பாடம், நிறைய பக்தர்களுடைய அனுபவ பாடம். அது வந்து வகுப்புல ஷேர் பண்ணுவாங்க அவங்க ரியலைசேஷன்லாம். அதனால குழப்பம் வந்துதான் நம்ம பகவான் கிட்ட சரணடையணும் அப்படின்னு கிடையாது. குழப்பத்துக்கு முன்னாடியே சரணடைஞ்சிட்டீங்கன்னா ஈஸியா தப்பிச்சிடலாம். பொருட்சேதம், உயிர் சேதம் எதுவும் பெருசா நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பகவான்கிட்ட சரணடைஞ்சா அழகா வழிகாட்டுவாங்க. அதனாலதான் உங்களை வந்து பகவத்கீதை படிங்க படிங்கன்னு நம்ம இஸ்கான்ல சொல்றாங்க. இல்லை என்றால் என்ன ஆகும், குழப்பங்கள் விதவிதமாக வரும், விதவிதமா ரூபரூபமா வரும், உருமாறி நம்மை தாக்கி கொண்டேதான் இருக்கும். இது வந்து எப்படி அலை வந்து மேல் மேலும் அலை நம்மள வந்து கரையில நிக்கும் போது சுருட்டி உள்ள இழுத்துட்டு போகுதோ, அது மாதிரிதான் அலைக்கடல் மாதிரி நம்மளுடைய இந்த பௌதீக உலகம். மாறி மாறி அலைகள், துன்ப அலைகள் வந்து நம்மள குழப்பிக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெருக்கடி எப்படி சமாளிக்கணும்? உறுதி இன்மை இருக்கு. உறுதியோட இருந்துட்டோம்னா பரவாயில்ல. உறுதி இன்மை இருக்குது ஒண்ணு, இன்னொன்னு சரணடைதல். இந்த 2 ஆப்ஷன்ல எதை நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம்? உறுதி இன்மையே எனக்கு இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பகவத்கீதையே உபதேசிக்கப்பட்டிருக்காது. அர்ஜுனன் வந்து பகவான்கிட்ட சரணடையாம நான் உறுதி இல்லாம இருக்கிறேன், விடுங்க கிருஷ்ணா, நான் எங்கிட்டோ போறேன், கெடுகெட்டு போறோம் பாண்டவர்கள், உங்களுக்கு என்ன இவ்வளவு அக்கறை அப்படின்லாம் கேட்டிருந்தாருன்னா, அந்த மனோபாவம் வந்திருந்துச்சுன்னா, உதவுறதுக்கு ஒருத்தர் வர்றாங்க அப்படின்னா அவங்கள மதிச்சு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்றத செவிமடுத்து கேட்கணும் எப்பவுமே. அதனாலதான் இவர் சரணடைகிறார். உறுதியின்மை இருந்ததுனால அப்ப கூட அவ்வளவு குழப்பத்துல கூட அவரு பகவானை உதறி எறியல, சரணடைதல்ங்கிற ஒண்ண தேர்வு செய்யறாரு. அது மாதிரி நம்மளும் அதை தேர்வு செஞ்சோம்னா வாழ்க்கையில எளிமையா இந்த கஷ்ட காலங்களை கடக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இது இன்னையோட ஸ்லைடு முடிச்சுக்கலாம். எல்லா பக்தர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்திக்கு ஜெய். அனந்த கோடி பக்த விருந்திக்கு ஜெய். ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். நாமாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் கி ஜெய். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கி ஜெய். பகவத்கீதை और भागवत ग्रंथों की ஜெய். श्री श्री राधा गोविंद की ஜெய். अयोध्या श्री राम लल्ला की ஜெய். जय. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. ஹரி ஹரி போல். ஹரி ஹரி போல். All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Thank you பிரபுஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு வகுப்புல எதுவும் சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா நீங்க நோட் பண்ணி நாளைக்கு கேளுங்க. அப்படி இல்லைன்னா எங்களுடைய நம்பர் யாருக்காவது என்னுடைய நம்பருக்கே நீங்க வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பலாம். அதுக்கு பதில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வகுப்புக்கு இவ்வளவு பேர் காலிங் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எங்க அட்மின் எல்லாரும், டீச்சர்ஸ் எல்லாரும். அவங்களுக்கும் மிக்க நன்றி இந்த தருணத்துல தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த கிருஷ்ணருடைய பாதையில மட்டும் இருங்க. வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள், நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்து என்னைக்கும் வெளியே போயிடாதீங்க.
ஏன்னா துன்பம் வருவதற்கு முன்பே, இப்ப ஏற்கனவே துன்பங்கள் இருக்கும். இன்னும் அதிகமான துன்பம் வருவதற்கு முன்பே நம்மளுடைய பகவான் கிருஷ்ணரை நாம் சரணடையணும். அதனாலதான் உங்களுக்கு சொல்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வகுப்புக்கு வந்ததுக்கு நன்றி. இன்னும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு யாரும் வகுப்புக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணி கண்டினியூ பண்ணாம இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கும் தயவு செய்து உதவுங்க. அதே மாதிரி இன்னும் வந்துட்டு அந்த குவிஸ் எல்லாம் முடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படாதீங்க. நீங்க இன்னும் 1 வாரம் இல்ல 1.5 வாரம் டைம் எடுத்து கூட அதெல்லாம் மெதுவா நீங்க ஒரு சாப்டரா நீங்க முடிச்சு உங்க சர்டிபிகேட் வாங்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. அதுலயும் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா நீங்க எங்களோட நம்பருக்கு, நீங்க என்னோட நம்பருக்கோ இல்ல எங்க அட்மின் யார் இருக்காங்க, டீச்சர்ஸ் யார் இருக்காங்களோ அவங்க நம்பருக்கும் நீங்க கால் பண்ணி பேசலாம். ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா நீங்க இந்த நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. அட்மின் யாரையாவது காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஜெயஸ்ரீங்கிற நேம், ஷைனி மாதாஜி, இல்லைன்னா ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, மதனா மாதாஜி, இந்த 4 பேர்ல யாருக்காவது நீங்க கால் பண்ணி உங்க சந்தேகங்களை கேட்டுக்கோங்க. எப்படி குவிஸ் அட்டன் பண்றது, சில பேர் முடிச்சுட்டு சர்டிபிகேட் வாங்க முடியாம இருக்கிறீங்க, அது இன்னைக்கு தெரிஞ்சது. அவங்களுக்குமே நாங்க எங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா ஹெல்ப்பும் பண்றோம். நீங்க எங்க நம்பர் எடுத்துக்கோங்க, கால் பண்ணுங்க. எனி டைம் நாங்க பேசுறதுக்கு தயாரா இருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தயவு செய்து கண்டினியூஸா வகுப்புக்கு வாங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜிஸ் எல்லாருக்கும். நாளைக்கு வகுப்புல மீண்டும் சந்திப்போம். தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, ஷினி மாதாஜி, மதனா மாதாஜி, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.